वल्लभाम्बिका समेते कर्पण विनायक स्वामिने नमः आचार्य मानसे मदगजमुखमेत्यं संजलं कर्णयुग्मम् अभयवरदहस्तं वासिनी यज्ञसूत्रं பூக்குண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாகம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கே महागणपतये नमः नीराञ्जनादि पूजां पूरयित्वा आचार्यमुखस्य वर्णकुम्भं ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोगवाक्यं समर्पयामि मकरवाहनमूर्त्यासनाय नमः कुम्भध्वजाय विद्महे मकरवाहनाय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् वर्णकुम्भमूर्तिदेवतायै नमः ॐ गां केशवाय नमः ॐ गां नारायणाय नमः ॐ गां माधवाय नमः ॐ गां दामोदराय नमः ॐ गां श्रीधराय नमः ॐ गां पद्मनाभाय नमः ॐ गां वरुणकुम्भदेवताभ्यो नमः चन्द्रचक्रवर्णधरदेवताभ्यो नमः आवाहने स्थापने सन्निधाने सन्निरोधने दिग्बन्धने अवकुण्डने तालत्रियादि शङ्खमुद्रां समर्पयामि वर्णदेवदेवताभ्यो नमः वर्णध्वजाय विद्महे कुम्भवाहनाय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् वर्णध्वजाय विद्महे मकरवाहनाय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् कुम्भध्वजाय 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 विद्महे मकरवाहनाय धीमहि मकरवाहनमूर्ति कुम्भस्थापनाय यथास्थानं प्रतक्षापयामि पुनराजगमनाय निरोधारित्यं दत्वा महागणपत्यासनाय नमः
सर्वस्य मूलालयादि कलाभेद समस्त देवता यागालय सर्वस्य अंतररूपस्य पुण्याघवाचन जप प्रोक्ष बोधभवस्व रक्षासूत्रं ध्याय रक्षासूत्रं ध्याय रक्षाबंधन कंडुलेन समर्प्य शिवलेटुचिके दक्षिणामूर्तये नमः कंडुलेन गंगे अक्षरपत्र पुष्पाणि पूजामणं गत्य गंगे अक्षर पत्र पुष्पस्य पूजां समर्प्य निरोधार्घ्यं दत्त्वा ओं घा माता सत्यासनाय नमः ओं घा अनन्ताय नमः ओं घा धर्माय नमः ओं घा ज्ञानाय नमः ओं ह्रीं वामाय नमः ओं ह्रीं ज्येष्ठाय नमः ओं ह्रीं रौद्रे नमः ओं ह्रीं कालिने नमः ओं ह्रीं गैर्वर्णे नमः ओं ह्रीं वणप्रभुते नमः श्री महादेवः तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी देवतायै नमः नारिकेलकण्डे गणपति मूर्त्यासनाय नमः பாகனுடைய திருவருளினாலே நமது தர்மபுரி அன்னசாகரம் பூசாரி குடும்பத்தாருக்கு குலதெய்வமாக விளங்கக்கூடிய பெரியாழ்ச்சியம்மனுடைய ஆலய அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் என்று சொல்லக்கூடிய வைபவமாகப்பட்டது. நாளை காலை சரியாக 9 மணிக்கு மேல் 10 மணிக்குள் கடகலக்கணத்தில் பெரியாழ்ச்சியம்மன் கோபுர விமானம் என்று சொல்லக்கூடிய கோபுர கலசங்களுக்கெல்லாம் மகா கும்பாபிஷேக விழாவானது மிகவும் சிறப்பான முறையிலே நடைபெற இல்லாமல் பெரியாழ்ச்சியம்மனுடைய திருவுருள் குருவுருள் கூட்டி வைக்கின்றது. இப்பொழுது கங்கணம் கட்டக்கூடிய நிகழ்ச்சியும் கணபதி ஹோமம் என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற இருக்கின்றன. மாலை சரியாக 4 மணி அளவிலே வாஸ்து சாந்தி என்று சொல்லக்கூடிய பூஜை, கும்பஸ்தாபனம் என்று சொல்லக்கூடிய பூஜை, முதற்கால யாக பூஜை என்று சொல்லக்கூடிய வைபவம் எல்லாம் நடைபெற இருக்கின்றன. ஏன்னா இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை 4:30 ராவுகாலம். நான் 6 மணிக்கு மேலே ஆரம்பித்தா பண்ண முடியாது. அதனால் 4 மணிக்கு நான் வாஸ்து பூஜை ஆரம்பிச்சிடணும். அதனால் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்கேன், எல்லாரும் சாயந்தரம் 3 மணிக்கெல்லாம் கோவிலில் ஆஜராகிடணும். 4 மணிக்கு சார்பாக ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஆனால் வாஸ்து பூஜையெல்லாம் செஞ்சு கும்பஸ்தாபன பூஜைகள்லாம் அதே மணி 8:30 மணி ஆகிடும். முதல் கால பூஜை முடியிருக்கு. ஆகையினாலே அன்பர்கள் அனைவரும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு எல்லாம் வல்ல பெரியாழ்ச்சி அம்மனுடைய திருவருளும் நம்ம குலதெய்வமாக விளக்கக்கூடிய आजमनीयं समर्पयामि परिमलगन्धान्धारयामि गन्धस्तोभे अक्षतानि समर्पयामि पत्रपुष्पाणि पूजां समर्पयामि ओं घं सुमदाय नमः ओं घं एकदन्ताय नमः ओं घं कपिलाय नमः आवाहने स्थापने सन्निधाने सन्निरोधने दिग्बन्धने अवगुण्डने कालत्रयादि अंकुसमुद्रं समर्पय सिद्धलक्ष्मी आसनाय नमः बुद्धलक्ष्मी आसनाय नमः मोचिक वाहनमोत्रे नमः सरसे नमः शिवाय नमः कवचाय नमः नेत्राय नमः हृदयाय नमः पादार्य समुद्रे नमः दत्तवाक्यं ओं ह्रीं क्लीं ग्लां दं गणपतये नमः मूलमन्त्रं विधाय ओं ह्रीं क्लीं ग्लां दं गणपतये नमः 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 दं गणपतये मूलरूपाय महोदराय महादेवपुत्राय गणसमर्धनाय धर्मजामरे व्यसरङ्कृताय वल्लभी समेताय कल्पकविनाशकमूर्तये नमो नमः दं गणपतये मूलरूपाय महोदराय महादेवपुत्राय गणसमर्धनाय धर्मजामरे मूलरूपाय महोदराय महादेवपुत्राय गणसमर्धनाय
कृताय वल्लभी समेताय गं गणपतये नमः सरसे नमः शिवाय नमः कवचाय नमः नेत्राय नमः हृदयाय नमः पादादिकेशमूर्ते नमः महालक्ष्मीदेवतायै नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय हराय परमपुरुषाय परमात्मने वनकर्म मन्दरयन्दरे कन्दरे शास्त्रे संघरे मृत्योर्मोदये नमो भगवते महासुदर्शनमूर्ते नमः कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सर्वसौभाग्यदेहि महालक्ष्म्यासनाय नमः महालक्ष्मीमूर्तये नमः आदित्यादि नवग्रहमण्डलदेवताय नमः मध्येधराय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नो सौम्यप्रचोदयात् सौम्यग्रहमावाहयामि अंगारकाय विद्महे भूमिबाधाय धीमहि तन्नो अंगारकः प्रचोदयात् अंगारग्रहमावाहयामि बुधग्रहाय विद्महे इन्दुपुत्राय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् बुधग्रहमावाहयामि गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सारादेवी अंबिका समेत बृहस्पति मूर्त्यासनाय नमः शुक्रग्रहदेवताय नमः सुराचार्याय विद्महे सुरहस्ताय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात् शुक्रग्रहमावाहनादिपत्रपुष्पाणि पूजां समर्पयामि नीलाचलसमाकाशं रविपुत्रं प्रभाकरं छायामार्ताण्डसम्भूतं नमामि शनीश्वरम् आयत्कारकाले शनीश्वरमूर्त्यासनाय नमः नागराजाय विद्महे सर्परूढाय धीमहि तन्नो राहुप्रचोदयात् राजग्रहमावाहयामि चित्रवरुणाय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नो केतुप्रचोदयात् सूर्याय नमः सोमाय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः आवाहनं समर्पयामि महालक्ष्मीये नमः आवाहनं समर्पयामि सुदर्शनमूर्तये नमः आवाहनं समर्पयामि नवग्रहमूर्तये नमः आवाहनं समर्पयामि सगणग्रहदेवताय नमः आवाहनादिपूजां समर्पयामि नारिकेलकण्डे येणालवङ्गताम्बूले महानिवेद्यं निवेदयामि भोस्वः शिवदर्यवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुभमणकस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्याललम्बोदरान्तं मम कृतिकनिवासं श्रीगणेशं नमामि वाक्कुण्डां மேடிருடங்காதே பூக்குண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் கப்பாமல் சார்வார் தமக்கு ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்திர இளம்பிழை போலும் எய்த்தினை நந்தி மகந்தனை ஞானக் கொழுந்தனை புந்தியில் வைக்கடி போற்றுகின்றேனே தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தவறு வழியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நடன இல்லாம் தரும் தரும் என்பரன் வரவர்க்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடைக்கண்களே மகாகணபதியே நமः ராஜோபசார பக்தோபசார சரசோபசார ஷோடசோபசார பூஜாம் சமர்ப்யாம் அர்ச்சம் தத்வா இந்த மணிக்கு ஏன் காப்பு கட்டுறதுன்னா கட்டிக்குங்க. சண்டிகேஸ்வரன் பேர் இருக்கு. அதுக்கு மேலே நந்தி இருக்கு பாருங்க, சிவனுடைய அம்சம் நந்தியம் பெருமான்.
எந்த விதமான தீய சக்திகள் ஆலயத்தில் வரக்கூடாது. கும்பாபிஷேகம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் லக்கணப்படி கும்பாபிஷேகம் ஆகணும். எந்த விதமான குறைபாடு இருக்கக்கூடாதுன்னா சிவபெருமானுக்கு நந்தி வாகனம், ஒவ்வொரு சுவாமிக்கும் ஒவ்வொரு வாகனம் உண்டு. இப்போ விநாயகர் கோயிலாக இருந்தால் என்ன இருக்கும்? மோட்சிக வாகனம் இருக்கும். அங்காள பரமேஸ்வரி கோயிலாக இருந்தால் என்ன இருக்கும்? சிங்க வாகனம் இருக்கும். முருகப்பெருமான் ஆலயமாக இருந்தால் என்ன இருக்கும்? அங்கே மயில் இருக்கும். அதே மாதிரி சிவாலயமாக இருந்தால் என்ன இருக்கும்? அங்கே நந்தி இருக்கும். அதனால தான் எல்லா மணிலையும் நந்தி வச்சுருப்பாங்க. அதே போல் எல்லா மணிலையும் கருடாழ்வார் இருக்கும். கருடாழ்வாருக்கு பதிலாக சக்கரத்தை வரைஞ்சிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம மணி போய் கடையில் வாங்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க, அதில் போய் பார்க்கும்போது அவங்க என்ன கேட்பாங்க? சிவன் கோயிலுக்கா பெருமா கோயிலுக்கான்னு அந்த கடைக்காரர் கேட்பார். பெருமா கோயிலுக்காக இருந்தால் சக்கரம் போட்ட மணியை கொடுப்பார். சிவன் கோயிலாக இருந்தால் நந்தி போட்ட மணியை கொடுப்பார். இந்த சண்டிகேஸ்வரன் பேர் இருக்கு. அந்த சண்டி அப்படின்னாக்கா நமக்கு 2 காது இருக்கு. அந்த 2 காது கேட்டாதான் நம்ம அடுத்தவங்க சொல்றது என்னன்னு நம்ம கேட்க முடியும். கூப்பிட்டாதான் பேச முடியும். இப்போ அன்பு இருக்காருனாக்கா அன்பு வாங்கினாதான் அவர் நம்ம கூப்பிட்டாதான் ஒரு காது இருக்கும், கூப்பிடலைன்னா ஒரு காது இருக்காரு. அதே போல சண்டிகேஸ்வரன்னா 2 காதுல வலது காது மட்டும் அவருக்கு கேட்காது. வலது காது கேட்காது. அது சிவனுடைய சாபம். அது ஆகையினால அந்த பூஜை பிரதோஷ காலத்துல பிரதோஷம் சுற்றி வந்துட்டு போய் பிரதோஷ காலத்துக்கு சண்டிகேஸ்வரன் கோயிலில் போய் கையை தட்டுவோம். கையை தட்டி பூவை போட்டு இது மாதிரி பிரதோஷ காலத்துக்கு வந்தேன், சிவனை தரிசனம் பண்ணிட்டேன், கோவிலாம் சுற்றி வந்துட்டேன், உன்னுடைய அனுமதி எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த சண்டிகேஸ்வரன் என்று சொல்லக்கூடிய மணிக்கு மேலே நந்தி இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 1008 சிவாலயம், 1 2 இல்லை, 108 விஷ்ணுத்தலா. அதனாலதான் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கான். 1 2 கோயில் இல்லை, 1008 சிவாலயம். அந்த 1008 சிவாலயத்திலையும் 12 ஜோதிலிங்கம். அந்த 12 ஜோதிலிங்கத்துல 11 லிங்கம் வடநாட்டில் இருக்கு, 10 லிங்கம் வடநாட்டில் இருக்கு. 11வது லிங்கம் தான் ராமேஸ்வரம். அதனாலதான் நம்ம தென்னாட்டில் ராமேஸ்வரம் போகாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஜோதிலிங்கமாக இருக்கக்கூடியது 12 ஜோதிலிங்கத்துல 12வது ஜோதிலிங்கம் தான் நம்ம ராமேஸ்வரத்தோட ராமனால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட மூர்த்தி. அதே போல முதல் ஜோதிலிங்கம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கேதாரிநாத் அப்படின்னு சொல்லி, கேதாரிநாத் டேராடூன்ல இருக்கு, அடியேன் போயிட்டு வந்திருக்கேன். அந்த கேதாரிநாத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் சிவலிங்கம் தான் முதல் லிங்கம் தான். அது அங்கே போய் வடநாட்டில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யாரு வேணாலும் பூஜை பண்ணலாம். காசி போயிருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், காசியில் போய் யாரு வேணாலும் சிவனை தொட்டு பூஜை பண்ணலாம். கேதாரிநாத்தில் யாரு வேணாலும் சிவனை தொட்டு பூஜை பண்ணலாம். ஸ்ரீசைலத்தில் யாரு வேணாலும் பூஜை பண்ணலாம். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஜோதிலிங்க வழிபாட்டில் ராமேஸ்வரமோ மற்ற எந்த சிவாலயமாக இருந்தாலும் அர்ச்சகரை தவிர யாரும் பூஜை பண்ணாங்க. அதனாலதான் 1008 லிங்கம். அதனாலதான் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் இவ்வளவு தூரம் நம்ம அவரை கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா, உலகம் பரவி இருக்கக்கூடிய ஆகாச மார்க்கமாக இருக்கக்கூடியதான் சிவபெருமான். சிவபெருமான் சிவாக்னி, அக்னி இல்லாத எதுவுமே கிடையாது. அதனாலதான் யாகம். அதுதான் யாகம் பார்த்தால் யோகம் உண்டு, சிவயாகம் பார்த்தால் யோகம் உண்டு. அதனாலதான் எங்க எதை செய்தாலும் சாமி யாகம் வளர்க்கணும். பொதுவா நம்ம என்ன சொல்றோம்? சாமி கணபதி ஹோமம் பண்ணணும், யாகம் வளர்க்கணுங்க, நிறைய திரவியங்களை போடணுங்க அப்படின்னு சொல்லி 108 வகையான திரவியங்கள் கும்பாவளி சாயந்தரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் காலத்துல ரொம்ப அற்புதமா 2 யாகம் நடக்கிறது. அதனால சிவனுக்கு எப்பவுமே நெருப்பு தான். அந்த நெருப்புல தான் அவர் வாசம் பண்ணக்கூடிய மூர்த்தி. அதனாலதான் எல்லா தெய்வங்களும், அதான் பெரியாண்டிச்சம்மனுடைய திருவுடைய அம்பாள் சுவாமியே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சுவருடைய அம்சமாக இருக்கிறோம். அகோராஸ்திரம் சிவனையே காலில் போட்டு விதிச்சு அகோராஸ்திர ரூபமாக இருக்கக்கூடியதான் மகிஷாசுரமர்தனி ஐகரி நந்தினி நந்தின மேதனி விஸ்வ வினோதினி நந்துனரே சிவாஷ்டம். தாண்டவ சொல்றாரு, இதெல்லாம் எந்த சாமி எடுக்க நேரம், கோயில் போட்டு சரியா இருக்கு, சீரியல் பார்க்கறதுக்கே சரியா இருக்கு, நான்லாம் இதெல்லாம் எங்க கேட்கறதுக்கு நேரம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா இத்தனை காரியங்களும் நம்ம இந்து தர்மத்தில் இருக்கு. அதனுடைய தாற்பயம் தான் இந்த சண்டிகேஸ்வர வழிபாடு. அதுக்கு தான் மணிக்கு காப்பு கட்டுறோம்.
இது கும்பாபிஷேகத்தில் கட்டுவான். ரெண்டாவது திருவிழா காலங்களில் கட்டுவான். ராமனுக்கு தெரியும், திருவிழா காலங்களுக்கு மணிக்கு கட்டிட்ட எந்த விதமான தீய சக்திகளும் ஆலயத்தில் பரவாது அப்படின்னா அது மணிக்கு காப்பு கட்டும். அடுத்தது ஆரிய அர்ச்சகர் समस्तदेवाः प्रवैक्यम उनका समस्तदेवाः पवित्रं विधायान् पवित्रं विधायान् सर्वविघ्नोपशान्तये देमहे धियायो न प्रचोदयाते होमावः ज्योतिर्नः अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो नित्ये कल्याणरूपस्य देवताः गणपतिबिम्बस्य आचार्यमुखस्य पूर्वसङ्कल्पबोधां जगारिष्ये अर्घपात्रजलं प्रोक्षान् वां தலைவர் வந்திருக்காரு. என்னன்னு ஒரு வார்த்தை ஓம் காம் அனந்தாய நமஹ ஓம் காம் தர்மாய நமஹ ஓம் காம் வைராக்கியாய நமஹ ஓம் காம் வித்யாதேகாய நமஹ ஓம் ஐம் ह्रीं ह्रीं க்ளாம் கணபதி மூர்த்தியாசனாய நமஹ யக்தவாக்யாம் ஆவாகனே ஸ்ராவணே சன்னிதானே சன்னிரோதனே திக்பந்தனே அவகுண்டனே தாளத்ரியாதி விக்னவிநாசனே சிவசுதாய ஸ்ரீ வரதமூர்த்தயே नमो भगवते महासुदर्शनमूर्तये नमः स्वाहा कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्मे मन्दरेन्दरे गन्धरे औषधे शास्त्रे संघरे मृत्योर्मोदये नमो भगवते महाशुक्रे नमः स्वाहा गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय
தெரியலையா ஜூம் शनीश्वराज विद्महे छाया पुत्राज धीमहि पुत्रं धर्मागजं छाया मार्ताण्डं भूतं नमामि शनीश्वरम् आयुर्कारकादि शनीश्वरमूर्तये नमः स्वाहा कारध्वजाय विद्महे कट्टहस्ताय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात् नमः स्वाहा कारध्वजाय विद्महे कट्टहस्ताय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात् आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय गुरु शुक्र शनि राजकेतवे नमः स्वाहा आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय गुरु शुक्र शनि राजकेतवे नमः स्वाहा आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय गुरु शुक्र शनि राजकेतवे नमः स्वाहा आदित्याय सोमाय सुदर्शनाय विद्महे कालचक्राय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् नमः स्वाहा धन्वन्तरीय विद्महे अमृत कलशाय त्र्यंबकाय विद्महे शिवपराय धीमहि तन्नो त्र्यंबकमूर्तये नमः स्वाहा महादेवी च विद्महे रुद्रपत्नी धीमहि तन्नो त्रिकी प्रचोदयात् नमः स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि नमः स्वाहा ओम धाम गणपतये 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 नमः
पूर्णावली भुजां पूरयित्वां स्वामी पूर्णावली महारत्नाय शांतये प्राणायामः ओम नमः ओत्तमः ओजनः ओम महः ओम सत्यं दष्टवृद्रेण्यं गर्भो देवस्य धीमहि धियाय प्रचोदयात् ओम वः ज्योतिर्गः अमृतं ब्रह्म भवस्वरो ममो भक्ते समस्ते दुरिते जगत्वारे परमेश्वरः परमेश्वरी प्रियतीर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः दिव्य प्रार्थे श्वेतपरागकल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टामिकं सहितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्धिवे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोघनदो ऋषभमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां शुभजितो वासरः वासरस्ते मानवाकर संयुक्तायां स्यां पुनर्वसु नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे बुद्धि वल्लभाम्बिका समेते महागणपति पूर्णाहुति अणिज्ञेने महासंकल्पं विहायान् वाद्यम् पश्चिमे विष्णवे नमः रुद्राय नमः रुद्राय नमः सान्निध्ये अग्निभाजं विहाय राजतं प्रणायामम् आत्मतत्त्वाय स्वाहा विद्यातत्त्वाय स्वाहा सुखतत्त्वाय स्वाहा महातत्त्वाय देवताय स्वाहा महागं गणपत्यासनाय नमः चतुर्वेदादि समस्तदेवताय नमः पश्चिमवेदादि समस्तदेवताय नमः मूलालयादि कुंभस्थापने स्पर्शाग्रे मध्य रूपस्य नाड़ी
जलसमर्जनाय आवाहने स्थापने सन्निधाने सन्निरोधने दिग्बन्धने अपकुण्डने तालत्रियादि पाशाङ्कुशमुद्रां समर्पय गणपति गुम्बस्य महालक्ष्मी गुम्बस्य आदित्यादि नवग्रह गुम्बदेवताय नमः धूपदीपं आदित्यादि नवग्रहदेवताय नमः ओम योगां पुष्पं वेदान् पुष्पवान् प्रजावान् कुसुमान् भवति चन्द्रमा भावां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पान् भवति य एवं वेद योगाभाजनं वेद आजनभान् भवति यजाननाय विद्महे वक्रतुण्डाय रागिकेतवे नमो नमः गणपति बिम्बस्य लक्ष्मी बिम्बस्य नवग्रह बिम्बस्य समस्ते मंगल रूपस्य राजो बजारे भक्तो बजारे श्रद्धो बजारे यक्षासूत्रं विधाय यक्षासूत्र எடுப்பா லீச்சட் அப்படியே எடுத்து ஏகாவர பிரசாதಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣವದ கேட்பந்தடி அது சோழ சாத்தன் யாழ்ச்சிக்கலாம் அது வச்சு எக்ஸ்ட்ரா சாத்திக்கு கொண்டுறோம் எக்ஸ்ட்ரா சாத்தி அரசு செய்க உறவினாதீர்கள் வாழ்க நான்மறை அறங்கள் ஓங்குக நற்றவம் வேள்வி மல்க வேள்விகள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் தேவதேவஸ்ய பெரியாண்டஸ்ய அம்பிகா ஆலயஸ்ய அஷ்டபந்தன மகாகும்பாபிஷேகே பூர்வாங்க ஜனஸ்ய ரக்ஷாசூத்ர கணபதி ஹோமே கணபதி வர பிரசாத சித்தி
பூஜையில் கலந்து கொள்ளும்படி விழா கமிட்டியின் சார்பாக பூசாரி குடும்பத்தாருடைய சார்பாக ஊர் பொதுமக்கள் சார்பாக பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி. महालक्ष्मी अंबिकायै नमः. पुष्पाणि पूजां पूरयित्वान् ओम ह्रीं कालियै नमः. ओम ह्रीं वरदकर्णी नमः. ओम ह्रीं वरदकर्णी नमः. ओम ह्रीं वरदप्रवृत्तिने नमः. ओम ह्रीं सर्वभूतमनोन्मण्ये नमः. गोमाता भूलक्ष्मी देवतायै नमः. नानाविधानि परिमलपत्र पुष्पाणि पूजां समर्पयामि. महालक्ष्मी अंबिकायै नमः. वामा ज्येष्ठारौद्री काली गणकर्णी वरदकर्णी वरदप्रवृत्तिने सर्वभूत मनोन्मणि अंबिकायां धूपदीपं महानिवेद्यं निवेदयामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते. समर्पयामि. नारिकेलरूपस्य देवतायै नमः. गोवेदानां प्रोक्तो वेदाङ्गेयः प्रकरणितः तस्मै ब्रह्मण ब्रह्मादायं प्रजां ददे. महालक्ष्मी देवतायै नमः. नीलाभराणादि समस्त देवतायै नमः. वामायै नमः. जटायै नमः. रौद्रे नमः. काल्यै नमः. कलिकर्ण्यै नमः. कलिकर्ण्यै नमः. गणप्रवृत्तिने नमः. सर्वभूत मनोन्मणि अंबिकाय नमः. धनंदरं दैविकरं பொருளாலும் தலஸ்வரியாமனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் கண் என்பனம் கடவற்றே கணம் தரும் பூங்குழலால் பிராவி கடைக்கண்களே கோவேதாரோ புரோக்தாம் வேதாந்தேஜ பிரகல்லிதः தஸ்மை பிரம்மய பிரம்மாதாயம் பிரஜாந்தரே महालक्ष्मीक विद्महे विष्णुपत्नीक धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. महालक्ष्मी देवताय नमः. कर्पूरमङ्गलौत्तरनीराञ्जनं समर्पयामि. मन्दररूपस्य देवताय नमः. नानाविधानि परिमलपत्रे पुष्पाणि पूजां समर्पयामि. आयुर्वेददर्शयामि. कर्पूरमङ्गलनीराञ्जनं समर्पयामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये स्वीकरयामि. ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते. महालक्ष्मी प्रयामि. महादेवाय नमः. कोयिल सुत्तु वंदा अपडी कट्टिसुत्तारु. தோஷங்கள் இருந்தாலும் நிவர்த்தி ஆகிடும். ஆலயம் சுத்தமாகிடும். அதனுடைய ஆதாரம் தான் தானம் போட்டு எல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரிய புண்ணியம். கோமாதா பூஜையில வழிபாடு செய்யறது ரொம்ப முக்கியம். லட்சுமி கடாட்சம் அதுவும் பொதுவாக பெண்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான தெய்வம். அதுதான் பசுமாட்டு பூஜை, கோ பூஜைன்னு பேரு. அதனால எல்லாம் சேர்த்து வச்சுங்க. கோவில் சுத்தமாக சாயந்தரம் 4 மணிக்கு வாஸ்து பூஜை எல்லாரும் வந்து கலந்துருக்கு.